नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों G20 संबंधी मीटिंगां ते विचार वटांदरे लई सियासी पार्टियां दे मुखियां नाल मीटिंग। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर दा अज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रेड टेप नूं रेड कारपेट विच बदलण दे विजन नूं साकार करेगा। ब्राजील अते क्रोएशिया फीफा विश्व कप फुटबाल दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंचे। हुण खबरां विस्तार नाल। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, संसदीय मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी, खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ਅਤੇ कई होर केंद्रीय मंत्री भी मीटिंग विच मौजूद सन। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा, कांग्रेस पार्टी के प्रधान मल्लिका अर्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा के मुख मंत्री नवीन पटनायक और पश्चिमी बंगाल के मुख मंत्री ममता बैनर्जी भी उन्हां नेतावां विच शामिल सन जिन्हां ने मीटिंग विच शिरकत की। संगरूर तो सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी मीटिंग विच मौजूद सन। यह मीटिंग आने वाले दिनों में G20 संबंधी होने वालियां उच्च पद्धरी मीटिंगां ते सारियां नाल विचार वटांदरा करन दे मकसद नाल आयोजित की गई। भारत ने इसे महीने की पहली तारीख नूं G20 की प्रधानगी संभाली सी। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी का अज 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके अज देश भर में कई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने डॉक्टर अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि भेंट की। डॉक्टर अंबेडकर की देश के संविधान नूं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका सी अते इसे कारण वो संविधान निर्माता वजों जाने जाते हैं। वो एक वड्डे समाज सुधारक अते विद्वान सन। उन्हां दा 6 दिसंबर 1956 नूं दिल्ली स्थित उन्हां दी रिहाइश ते देहांत होया सी अते अज दे दिन उन्हां दी बरसी नूं महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। परिनिर्वाण बुद्ध धर्म के मुख सिद्धांतां अते उद्देशां विचों एक है जिसका अर्थ देहांत तो बाद निर्वाण है। बुद्ध धर्म अनुसार जिहड़ा व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है वह दुनियावी इच्छावां अते जिंदगी दी औकड़ां तो मुक्त हो जाता है अते फिर बार-बार जन्म नहीं लैंदा। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल स्थिर खेती लई भू सेहत प्रबंधन ते राष्ट्रीय कांफ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके अपने संबोधन विच तोमर ने कहा कि रसायनिक खेती अते होर कई कारणों करके जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है अते जलवायु तब्दीली देश के नाल-नाल विश्व लई भी वड्डी चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु तब्दीली नूं लैके वधेरे फिक्रमंद ने अते समय-समय ते योजनावां बना के उन्हां ते काम करदे रहंदे ने। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्थिर विकास के टीचਿਆਂ ਨੂੰ हासिल करने ਲਈ वचनबद्ध ने। उन्होंने कहा कि सरकार मिट्टी के सेहत कार्डां राही भी काम कर रही है अते हुण तक देश के किसानों ਨੂੰ 22 करोड़ तो वध मिट्टी सेहत कार्ड वंडे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वालों भूमि सेहत प्रबंधन योजना अधीन बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जा रहा है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि हुण तक 499 स्थाई, 113 चलदियां फिरदियां, 8,811 छोटियां और 2,395 पिंड पद्धरी मिट्टी निरीखण लैबोरेटरियां स्थापित की जा चुकियां ने। इस दौरान तोमर ने बांस खेतर के विकास को मजबूत करने लई एक सलाहकारी ग्रुप के गठन की तजवीज़ नूं मंजूरी दे दी है। इस सलाहकारी ग्रुप विच विद्वानां, खोजकारां, उद्यमियां अते किसान नेतावां नूं शामिल किया गया है। मार्च 2020 विच कोविड महामारी के प्रकोप तो बाद भारत ने पहली बार इंग्लैंड के नागरिकों लिए भारत की यात्रा वास्ते वीज़ा सहूलत मुड़ तो शुरू करने का फैसला किया है। इंग्लैंड विच भारत के हाई कमिश्नर विक्रम के डोराईस्वामी ने कहा है कि नागरिकों लिए यह सेवा फौरी तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी और इस सेवा शुरू करने बारे
ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਡਾਟਾ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਟਾਪੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ 'ਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ 470 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ 470 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਨੇਗਲ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰੱਕੋ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ G20 ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेड टेप नूं रेड कारपेट विच बदलण दे विजन नूं साकार करेगा।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।